मीत हेयर जिहड़ा संगरूर तो MP बने और हरसिमरत कौर बादल उन्होंने फ्लड्स का इशू चुक्या कि भी पंजाब नूं तो कुछ भी नहीं दिता बजट चों। दोनों ही ये कह रहे हैं भी इन्नी नफरत पंजाब नाल, जिहड़े किसानां ने तुहाडा ढिड भरिया है और उन्होंने अपना पानी बर्बाद किया, थले चला गया तुहाडे देश का ढिड भरन च, उन्होंने कैंसर मिलिया, कैंसर ट्रेनां चल रही ने। पंजाब की तुसीं इंडस्ट्री भी लै गए हो हिमाचल और दूजे च कढ़ के, जे फ्लड्स के लिए तुसीं हिमाचल नूं पैसा, उन्होंने कहा जी फ्लड उत्ते आए नाले दरिया पंजाब दे भरे, इधर जिहड़ी बर्बादी हुई वो मीत हेयर कह रहे मैं मिनिस्टर सी इन्ने 1000 करोड़ का होया और किसी नूं कुछ नहीं तुसीं दिता है भी असी पंजाब देश का हिस्सा नहीं है। हरसिमरत बादल ने तो अगे तक जाके कि जी 1956 एक चीफ मिनिस्टर ने राजस्थान नूं साल लई पानी दिता है, सानू पैसे दिओ जिहड़ा साडा पानी जा रहा है। चरणजीत चन्नी कांग्रेस च बैठा है, मीत हेयर आम आदमी पार्टी है, बीबा हरसिमरत कौर बादल दल है। तो जदों रोना रो रहे ने पंजाब के हवाले नाल कि जी सानू तो तुसीं गैर समझदे हो, दूजा समझदे हो, मैं समझदा भी ये केस खालिस्तान लई बिल्ट हो रहा एक स्टेज ते। इन्हां दे हमायती कहणगे कि जी साडे ने तां ये भी क्या उत्थे तो सुनदा ही कोई नहीं। व्यूअर्स वेलकम बैक टू प्रोग्राम। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि भारतीय पार्लीमेंट विच अजकल बजट्स नूं लैके काफ़ी भड़काऊ बहसबाजी जिहड़ी हो रही है और वेखण विच आया है कि पंजाब दे MPs जिवें मीत हेयर, बीबी हरसिमरत कौर बादल आदि ने बड़े मजबूत अंदाज विच पंजाब नाल हो रहे वितकरिਆਂ ਦਾ मुद्दा चुक्या है। पर वेखण वाली गल यह है कि जदों राज बहु गिनती का होवे उदों कोई भी होर आवाज़ नगारखाने विच वज रही तूती तो वध के कोई अहमियत नहीं रखती। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं इस तरह बने रहना, देखण सुन लई ऐन लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो भारत का बजट सैशन चल रहा है और उहदे च क्योंकि उहदी कार्रवाई लाइव दिखाई जाती है, सो तुहानूं एक तो अंदाज़ा हो जाता है भी उत्थे बैठियां दा लैवल की है, जिवें वो एक दूसरे दे गल पैंदे ने, जिवें एक दूसरे प्रति गाली गलोच का इस्तेमाल भी हुंदा है और किस हद तक किवें आलमोस्ट 2/3 मैंबर पार्लीमेंट दे क्रिमिनल बैकग्राउंड दे ने, कोई रेपिस्ट है, कोई मर्डरर है, किसी दे कोई होर केस ने, उन्हां दीयां शक्लां भी दस रहीआं हुंदियां ने। और एक ये भी देखण जांदा है भी जदों साउथ दे MP बोलते हैं वो अंग्रेज़ी का इस्तेमाल करते हैं तो जिहड़े नॉर्थ वाले ने उन्हां च हिंदी बेल्ट नूं छड्ड के बाकी जिहड़ी हिंदी बोल रहे हुंदे ने उहदे च हिंदी दियां भी लत्तां तोड़ रहे हुंदे ने, बाकियां दियां तां तोड़ ही रहे हुंदे ने। लेकिन एक जदों मैं देखदा भी अक्सर जदों सर कपूर सिंह 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ बने, 5 साल पार्लीमेंट च रहे, उन्हां दे पीरीयड च जिहड़ा पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन बिल जिहड़ा वो पेश होया 1966 च, उन्हां दियां स्पीचेस अज भी पैंफलेट रूप दे विच कोट हुंदियां ने और वो पीरीयड सी जदों कि ईवन ओपोजिशन वालों भी जां ओवरऑल भी कुल ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਔਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਬਿਲਡ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਜੋਰਿਟੇਰੀਅਨਿਜ਼ਮ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਖੁਦ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਨੀ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀਵਾਦ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਪ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਡਿਕਟੇਟਰ ਮਰ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਗਲਬੇ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਰੌਲਾ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦਾ ਪਾਣ, 80% ਆਬਾਦੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ 80% ਨੂੰ 20% ਜਿਹੜੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਤੋੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਹੈ? ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਕਾ ਵਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਨਤੀਜਾ ਜੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਲੇਬਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੋਏ, ਉਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 13 ਸੀਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, 13 ਚੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇੱਕੋ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਰਹਿ ਗਈ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ 2 ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਔਰ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਐਥੋਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚੇ
ਤੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ NSA ਦੇ ਥੱਲੇ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਕੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ 3.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ MP ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਥੋੜੀ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਤੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਉਲਝ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ਼ੂ ਚੁੱਕਿਆ ਕਾਸਟ ਸੈਂਸਸ ਦਾ ਕਿ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਜਨਗਣਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹਮੀਰਪੁਰ ਤੋਂ MP ਬਣਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਮੱਥੇ ਤੇ ਟਿੱਕਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਉਹੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ CA ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨੇ ਪਬਲਿਕਲੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਗੱਦਾरों को गोली मारो सालों को। ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਹ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਂ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਰਸੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਿਰੋਜ਼ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਿੱਟ ਗਿਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖੁਦ ਪੁਸ਼ਕਰ ਤੀਰਥ ਜਿੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਗੋਤਰ ਕਢਾਉਂਦਾ, ਕੌਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਦੂਜੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਾਤ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਛੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਅੱਜ ਮੈਂ 2 ਕਲਿੱਪ 5-5 6-6 ਮਿੰਟ ਦੇ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ MP ਬਣਿਆ ਔਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਸੁਣ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੇਖ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਮਾਈਲ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲੱਡਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਬਜਟ 'ਚੋਂ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ, ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਮਿਲਿਆ, ਕੈਂਸਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਹੋ ਹਿਮਾਚਲ ਔਰ ਦੂਜੇ 'ਚ ਕੱਢ ਕੇ। ਜੇ ਫਲੱਡਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪੈਸਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਲੱਡ ਉੱਤੇ ਆਏ, ਨਾਲੇ ਦਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਰੇ, ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਇੰਨੇ 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਜੀ 1956 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਾਲ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵਾਹ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਊਟ ਆਫ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ, ਔਰ ਪੂਰੇ ਗੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ, ਮਤਲਬ ਔਰ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ MP ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੂੰਗੇ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਹੁਣ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ 20 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ NSA ਲਾਇਆ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਐ ਮੂੰਹ ਫੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨ ਸ਼ੇਡਸ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਲ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਦੂਜਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੇਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਬਿਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹਮਾਇਤੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਜਟ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪੈਕੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਹੜੀ 35% ਅਸੀਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਵਧਾਤੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਜੋਰੀਟੇਰੀਅਨਿਜ਼ਮ ਹੈ, 13 ਦੇ 13 MP
ਅਜੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਣ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਜੋਰੀਟੇਰੀਅਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀਵਾਦ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਝ ਆਏ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਏ, ਹੋਰ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਤਲਨ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।